اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 4A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. گزشتہ اسباق سے چند ایک سوال ہیں. رحمان کا معنی بتائیے. خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا. ABCD. جی نہایت رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا. مہربان. ترجمہ کیجئے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی، ہم عبادت کریں گے. ABCD. ہم عبادت کرتے ہیں. ذرا سوچ کے ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو مضارع ہے، دو ترجمے آئیں گے. رحیم کا معنی بتائیے. اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی معاف کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا. ABCD. ڈی مسلسل رحم کرنے والا. چلیے ابھی میوٹ کر لیجئے. آئیے آج کے سبق کو دیکھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ فاتحہ کو مکمل کر لیں گے، اور گرامر میں جو ہے ہم آج ایک نئی چیز یعنی مؤنث الفاظ جو ہے ان سے جمع بنانا جو ہے دیکھیں گے. اور نکات تعلیم بھی بہت اچھے ہیں، اور انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 3298 بار ہیں. الحمدللہ. اس سبق کے اختتام تک آپ 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو تقریباً قرآن پاک میں 15,000 سے زیادہ بار آئے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کے ٹکڑے کیجئے. جی کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں؟ اہدنا دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اہدے اور نا. ہاں یعنی اہدے اور نا. یہ دیکھیے یعنی ہمیں ہدایت دے. نا جو ہے وہ ہمیں کا معنی دے رہے ہیں. الصراط یہ ہدایہ اور ہدایت یہ جو ہے اردو میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، راستہ دکھانا یا ہدایت دینا. قرآن خود جو ہے بتاتے خود ایک ہادی ہے، یعنی ہدایت للانسان انسانوں کے لیے، اور ہدایت للمتقین اور متقین پرہیزگاروں کے لیے جو ہے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو اس کو جو ہے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ایک ہادی ہے، راستہ دکھانے والا ہے. الصراط راستے کو کہتے ہیں. الف لام کا جو ہے اس میں ہوا ہے، اس نے مخصوص کر دیے راستے کو. کون سا؟ المستقیم، سیدھا. یعنی سیدھا راستہ سے مراد کیا ہے؟ وہ راستہ جس پہ چل کر ہم نجات پائیں گے یا جو ہماری نجات کا باعث ہوگا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ایسا سیدھا راستہ، ایسی لائن جس پہ استقامت سے ہم رہیں اور دائیں بائیں نہ مڑے. تو اس لیے الخاص الف لام جو ہے وہ یہاں پہ خاص کرنے کے لیے ہے. الصراط المستقیم، خاص سیدھا راستہ. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ اپنا احتساب کیجئے کہ آیا ہم اس سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یا ہم نے اپنا ہی کوئی راستہ لیا ہے. اور آئندہ کے لیے پلان بنائیں کہ اس سیدھے راستے کو ڈھونڈ کے اسی کے اوپر چلیں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر قائم دائم رکھے. تو آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، کام گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے جو ہے ہدایت جو ہے وہ مانگتے رہے. ہدایت کہاں ملتی ہے؟
قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث مبارک کو بھی. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی جو ہے قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. ہدایت کی ضد ایک لفظ آتا ہے دلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد. اس سے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں. ہر کام میں اللہ سے ہدایت یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا، اس کو کرنے کی توفیق جو ہے وہ طلب کرنا. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارک کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی محمد عارف، بردر عارف آپ نے پہلے انمیوٹ کیا، پلیز آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے کی. جزاک اللہ خیر. تو آئیے دیکھتے ہیں اہدنا کا ترجمہ کیجئے. ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اسے مونس. ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں. صراط کا معنی بتائیے. وہ لو سیدھا راستہ. راستہ، نعمت اے بی سی ڈی. صراط کے معنی راستہ. المستقیم کا ترجمہ کیجئے. سچا راستہ، سیدھا. نعمت. سیدھا. صراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت بتائیے. اللہ سے ہدایت مانگنا، اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ کی نعمتیں مانگنا، دوسروں کو ہدایت کرنا، اللہ سے ہدایت مانگنا. اللہ سے ہدایت مانگنا. چلیے اب میوٹ کر لیجیے. اگلی آیت آ گئی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ، ابھی ہم نے پڑھا الذین ان لوگوں کا، یہ جمع کا صیغہ ہے. الذی جو ہے واحد کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے آتا ہے. انعمت، انعمت تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا کس پہ؟ علیہم. علیہم کے ٹکڑے کیجئے. 2 3 4 کتنے ہیں؟ علیہم. جی 2 سے زیادہ. دو. کون کون سے؟ یس نہیں بھائی، کون کون سے 2 ٹکڑے ہوں گے علیہم کے؟ علی اور ہم. اعلیٰ اور ہم، اعلیٰ اور ہم. ہاں اللہ ہے اصل میں. یہ لفظ جڑنے سے جو ہے وہ لکھائی میں اس طرح آ رہا ہے، ورنہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ. تو اللہ اور ہم مل کے علیہم بن گیا. الصراط ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ زینہ میں نے آپ کو بتا دیا جمع کا صیغہ ہے. انعمتا وہ جن پر انعام کیا، علیہم ان. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ دیکھیں کہ آیا ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، یا اس کے خلاف؟ اس کے مطابق اپنا پلان بنائیے، دوسروں کو اس کی تبلیغ کیجئے اور دعا کیجئے. تو آئیے اس کے اسباق مبارک دیکھتے ہیں آیت کے. اس کے اسباق میں سب سے پہلے ہے صراط الذین کا مطلب ہے وہ راستہ جو ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہو. کون؟ ایک تو انبیاء کا راستہ، کہ اس وقت ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے 4 اہم کام کیے. کیا؟ نمبر 1 عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ. بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا. ایک تو آپ نے یہ کیا یعنی عمل. دوسرا آپ نے یہ کیا دعوت. ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسی میں جو ہے آپ لگے رہے. اور تیسرا کام آپ نے کیا؟ تزکیہ یعنی پاکیزگی، لوگوں کے عقیدے اور اخلاق اور اعمال اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا، قرآن کی مثالوں سے بھرا ہوا. چوتھی چیز جو آپ نے کی وہ تھی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کرا. یعنی یہ تو تھا انبیاء کا کام، کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ یہ 4 کام کرتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اور اس کے بعد یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کام مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اس کام کی دعوت دینا ہوگی، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا،
اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک اس کے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی وہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے مثالوں کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے ہم اس کا ایک بار ترجمہ کر لیں۔ یس، آپ میں سے کون اس کا ترجمہ کرے گا بھائی اس آیت مبارک کا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ ہاں جی، عارف کے علاوہ یس سمیرہ، سسٹر سمیرہ آپ جو کیجئے۔ راستہ اللہ جنا ان کا جو انعام کیا تا کا لفظ آ رہا ہے، انعمتا، میں نے تو ایک منٹ، تو نے نام کیا راستہ اللہ جنا ان لوگوں کا انعمتا تو نے انعام کیا علیہم ان کا۔ یہ ایک آپ کو گر بتا دیتے ہیں، جب بھی کسی لفظ کا آپ نے ترجمہ کرنا اور نہیں آ رہا ہے تو اس کا اشارہ کریں، جیسے اشارہ کریں گے ذہن فوراً آپ کی رہنمائی کرے گا کہ یہاں اس سے کون سی ضمیر یا کیا چیز مراد ہے۔ مثلا امتا کا اشارہ یہ تھا، علیہم کا اشارہ جو ہے یہ اس طرح بنتا ہے۔ تو جب بھی کوئی لفظ آپ پڑھتے ہیں کہیں بھی یا قرآن میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ کریں۔ یہ اشارے اسی لیے پریکٹس کرائے جاتے ہیں کہ ان سے ذہن کے اندر جو ہے رستہ بنا ہوتا ہے آپ کا، وہ رستہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے علیہم کا ترجمہ کیجئے آپ سب کے لیے، آپ سب پر، ان سب کے لیے، ان سب پر، ABCD۔ جی کیا صحیح ہے؟ ان سب پر، ان سب پر، ان سب پر۔ الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک لوگ۔ ایک سے زیادہ ہوں گے جواب۔ ABCD سارے ہی ہیں۔ ویری گڈ، چاروں ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں کیا؟ نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایک سے زیادہ جواب ہوں گے، جی بتائیے۔ ABCD سارے سارے۔ آپشن۔ صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی عادت کون سی ہے؟ اچھے ماڈلز جو ہے ان کی پیروی کرنا، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، سیدھا راستہ منتخب کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا۔ ABCD جی سی ہے، سی ABC دیکھو اوپر آیت لکھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ میں نے آپ کو 11ویں عادت پڑھائی تھی کہ اچھے ماڈلز چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ علیہم غیر المغضوب علیہم یہ ہم نے پڑھ لیا، نہ کہ غضب، نہیں یہ نہیں پڑھا۔ یہ اس کو دیکھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، غیر میں نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم یہ ہم نے پڑھا ہے ان پر۔ تو آئیے اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، غیر کے معنی نہیں، اس کے علاوہ۔ اور مظلوم جیسے ایک لفظ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے، اس سے لکھا ہوتا ہے مغضوب جس پر غضب کیا گیا، تو یہ المغضوب ہے یعنی جس پر غضب کیا۔ یہ الفاظ اہم ہیں، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ کوئز میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اللہ پر، ہم علیہم ان پر، اور آخری حصہ ہے ولدالین، ولدالین وا میں اور لا میں نہیں، دالین جو گناہ۔ ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ یہ دالین جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ مجھے تو حرف لگ رہا ہے، مجھے ہر چیز ہی حرف لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ چلیں ہاں جی بتائیں اہل علم۔ اسم، اس میں کیسے پتہ چلا نہیں بھائی؟ آخر پہ یہ یا نون ہے اور شروع میں الف لام ہے۔ کوئی اور بتائیں۔ الف لام آ گیا۔ دیکھیں پکی نشانیوں میں آپ کی پہلے نمبر کیا ہوتا ہے؟ الف لام، کہ اگر کسی حرف یا لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے آنکھیں بند کے یہ سمجھ۔ اور اگر دوسری پہچان تھی پکی تنوین، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، کسی پہ آ جائے کہیں آنکھیں بند کرتی ہے۔ تیسری تھی کہ آخر میں واو نون یا نون، اور وہ اس کی شرط ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہو، جیسے یہاں پہ دالین یہ جمع کا صیغہ، لیکن جب الف لام آ گیا تو باقی کی نشانیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ اس لیے پکی نشانیوں کو پہلے ڈھونڈے،
पक्की निशानी की बात करेंगे अगला बंदा चुप हो जाएगा, लो चुप हो जाएगा, वरना मेरी तरह बहस करता रहेगा। अच्छा, दौल के मानी है गुमराह होना, इससे एक लफ्ज निकलता है दलालत, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसकी जमा देखिए, दौल की जमा दौलीन, यहाँ जमा का सिरा था। गहरे तसव्वुर के साथ एहसास कीजिए, अपना प्लान बनाइए और दुआ कीजिए। आइए इसके असबाक लेते हैं। आयत मुबारक के गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दी है। सोचिए, अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करने और कपड़े पहनने, चलने, चाल चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा मॉडल है वो आपके लिए, अगर नहीं है तो उनसे बचें। दूसरा लफ्ज है दौली, जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं, परवाह नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए हैं और जिंदगी का क्या मकसद है। सही इल्म हासिल करने की उनको कोई फिक्र नहीं होती और ना वो उसके लिए वक्त निकालते। ये दोनों लफ्ज है, इनका फर्क है थोड़ा सा। हमने पीछे जो पढ़ा था वो क्या था, मखदूब, और यहाँ क्या है, दौलीन। तो इसमें कोई फर्क बताना चाहेगा कि क्या फर्क है दोनों में? हाँ जी, मखदूब और दालीन में क्या फर्क है? दोनों का वैसे मतलब एक ही है, गुमराह, लेकिन अल्फाज की साख्त में फर्क है कुछ। जी नहीं सर इसमें सर इस तरह है कि जो मगदूब वो लोग थे, मगदूब वो लोग थे जो जानते थे सारा कुछ लेकिन अमल नहीं करते थे प्रॉपर उस पर ना। तो दालिन वो हैं जो जानते नहीं थे और बगैर जाने जो है वो अमल करते थे, जो भी करते थे वो। हाँ, ये एक बड़ा मोटा फर्क है कि मखदूब वो है जिनके गदब किया गया क्योंकि वो जानते थे और अमल नहीं करते थे या उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, और दालीन वो है जो परवाह नहीं करते कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही है गलत, पूछते भी नहीं और अमल भी नहीं करते। अक्सर हम में से जो है वो दालीन में शामिल होते हैं कि हमें ना पता होता है ना किसी से पूछते और अपने तर्ज पे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में और हम भटकते फिरें। क्या हम इसके लिए कुरान से दूर है कि हमें अरबी ज़बान नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे, इसके लिए प्लान बनाइए और वक्त निकालिए। गौर कीजिए हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते, एक मुख्तसर सी ज़िंदगी जिसकी उम्र में भी 100 साल, मतलब आजकल के ज़माने में बहुत ही कम लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी अपने बचपन से शुरू होकर जब तक बरसों रोजगार या कारोबार या अपने जिम्मेदारी पर नहीं लगते, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं 10 साल 20 साल, पता नहीं कितनी मुद्दतों तक जो है, फिर जाके उस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए जो है असबाब में लग जाते हैं, और जब मरते हैं वो सब यही रह जाते हैं। और जो आने वाली ना खत्म होने वाली जिंदगी है उसके लिए हम फिक्र ही नहीं करते, हमें परवाह ही नहीं है क्या है, क्या कर रहे हैं और उसका क्या होगा आगे, हमें पता ही नहीं। तो इसलिए ये दालीन जो है ये बड़ा अहम लफ्ज है कि हमें इससे बचना है, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है कि हमें ना तो मगदूब और ना ही दालीन में गए, बल्कि उन लोगों में कर जो जिन पे आपका इनाम हुआ, अनमता। तो इससे हमें आदत नंबर 12 मिलती है, बुरे मॉडल नमूने और मिसालें जो है उनसे दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। तो अल्लाह से जो है वो पनाह मांगे ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों के लिए तलब और ख्वाहिश करे जिन पर उसका इनाम हुआ, जिसमें अम्बिया है, सदीकीन है, शुहदा है और सालेहीन है। तो आइए गहरे तसव्वुर के साथ कोई इसका एक दफ़ा तर्जुमा कर दे। वलद वालीन कौन करेगा तर्जुमा भाई? जी कर दीजिए, कर दे। और ना जी जी, नाम तो कहीं भी नहीं है, वलद वालीन, उस्मा खालिद जी, वला और नहीं अद्दालीन जो गुमराह हुए। नहीं ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो अद्दालीन का मानी बताइए। गुमराह लोग, दीन के मुनकरीन, भटके हुए, जिन पर गज़ब किया गया। ABCD। गुमराह लोग। ए गुमराह लोग। ए
غیر گمراہ لوگ المغضوب علیہم ولا الضالین روشنی میں کامیاب شخص کی جو ہے عادت کی نشاندہی ہوتی ہے. کس کی عادت کی؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا, برے برے ماڈل ماڈل سے دور رہنا. طریقے سے دور رہنا, اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا. غور سے دیکھیے گا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برے ماڈل سے دور رہنا بھی. میں نے جب میں کسی چیز پہ کہوں نا غور رہیے, ہوشیار ہو جائیے, توجہ کیجیے, تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی چیز ہوتی ہے, ورنہ ایک سیدھا سادہ جواب نہیں. میں نے پوری آیت دہرائی, اب پھر دہرا دیتا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا, برے ماڈل سے دور رہنا, بڑوں کے طریقے سے دور رہنا, اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا. جی اچھے ماڈل کی پیروی کرنا. اچھے پیروی کرنا. سر اے برے ماڈل سے برے ماڈل سے دور رہنا. برے ماڈل سے دور رہنا. اصل میں اس کے دونوں تھے, کیونکہ ضالین اور جو ہے مغضوب دونوں آگے تھے, تو ان دونوں میں ہم نے یہی دعا سیکھی تھی. چلیے جانے دیجیے, یہ اتنا اہم نہیں تھا. آپ منتخب کیے گئے, اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے, اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ, اور کبھی اس کو مت بھولیے, اور یہ یاد رکھیں ربی زدنی علما, یہ وہ کلمہ ہے جو آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں تاکہ وہ جو ہے آپ کے لیے علم کے دروازے کھولے. تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, سوال جواب اگر کوئی ایک آدھ کرنا چاہے تو کر لیجئے, اسی سبق سے متعلق ہو. باقی سوالات آپ کے سوال جواب جو آخر میں نشست ہوتی ہے اس میں آپ کو ملی اجازت, لیکن اس میں کلاس کے دوران آپ صرف وہ سوال کریں جو سبق سے متعلق. یس جی ہاں, محمد عارف کیا, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس ایک سوال آپ کر لیجئے, کیا پوچھنا سر جو آپ نے کہا تھا نا کہ ضالین کا مطلب کیا ہے, آپ نے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے, تو ہم نے تو گمراہ ہوا پڑھا ہے. ضالین نہیں, ضالین, داد کی آواز اس سے نکلتی ہے. ضالین جو ہے جی, ہاں اس کا مطلب گمراہ ہوئے نہیں ہو سکتا کیا؟ آپ نے بھٹکے ہوئے بولا تھا. ہاں, بھٹکے ہوئے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. سوال جواب یہ چونکہ ہمارے پاس بھی پہلی دفعہ آئے ہیں, اس لیے ہم نے بھی اس میں اتنی خاص ہونے کی ہے. نیکسٹ کلاسز میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایسے سوالات کو یا تو نکال دوں یا ان کو درست کر لوں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ سمجھیں آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ اور گائیڈ مل رہی ہے کہ جو آپ اس میں نشاندہی کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کل کی کلاس میں بھی ایک جو ہے وہ اسی طرح کے ایک دو سوالات آئے تھے نظر, اور آج اس میں بھی ایک سوال نظر آیا. میں انشاءاللہ اب یہ کوشش کروں گا کہ ایسے سوالوں کو یا تو ہم جو اپنے اسباق سے علیحدہ کر لیں فی الحال, یا اگر شامل کریں تو ان کی اصلاح کر لیں. جزاک اللہ خیر برادر. چلیے ہم اگلے ہفتے کی طرف چلتے ہیں. میوٹ کر لیجیے پلیز میوٹ کر لیجیے, ہم اگلا حصہ پڑھنے چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج کے سبق کے دوسرے حصہ 4B میں گرامر کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہم سکھلائی گرامر کی TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے کرتے ہیں. میرے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر میوٹ رہتے ہوئے دہرائیے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. ایک بار پھر, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں تاکہ علم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رستہ بنائے. یہ ہمارا اہم ٹیبل ہے جو ہم نے پہلے شروع کیا تھا کہ 6 جو ہے ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, اور اس میں ہوا, وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب, یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم فعل حرف,
یعنی کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اسم جو ہے کسی کا نام میں بھی جگہ یا وہ جو ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے کتاب، مکہ، یا کوئی نام ہو سکتا ہے، یا پھر صرف جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اور اس کی پہچان ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کی شروع میں الف لام، یا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا پھر واو نون یا نون اور الف تا آتا ہے. تو یہ اس کی ترتیب ہے پہچان کی. فعل جو ہے وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. صرف اتنا یاد رکھیے جس کلمے کے اندر جو ہے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے زمانے کے ساتھ، وہ جو ہے فعل ہوتا ہے. اور حرف چونکہ ہم شروع کر چکے ہیں تو ایسے تمام کلمے جو 2 اسموں 2 افعال یا اسم اور افعال کو آپس میں لائے ان کو جو ہے حرف کہتے ہیں، مثلا بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. پھر ہم نے اسم کچھ دیکھے تھے، مثلا مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور ان کو آسانی کے لیے بولنے اور لکھنے میں تنوین کے بغیر بھی بولتے ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. آج ہم اس کا جو ہے جمع بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو مذکر اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیں تو وہ کیا ہے، جمع بنتا ہے. مطلب 2 پیش والے کے ساتھ واو نون لگائیں تو کیا بنے گا، مسلمون. اور اگر مسلمن 2 زبر یا مسلمین 2 زیر کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ یا نون کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا مسلم. آئیے اسے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. مسلمون 2 پیش کے ساتھ تھا تو اس کے ساتھ واو نون لگا دیا، مسلمون ہو گیا. اور اگر یہ 2 زبر 2 زیر کے ساتھ ہوتا تو کیا، یہ مسلمین ہو جاتا. یعنی مسلم لفظ سے مسلمون اور مسلمین دونوں بنتے ہیں. مومنون سے مومنون، اور اگر 2 زبر 2 زیر ہوں تو مومنین. صالحون سے صالحون، اور اگر 2 زبر 2 زیر ہوں تو صالحین. کافرون سے کافرون، اور اگر 2 زبر 2 زیر ہوں تو کافرین. مشرک سے مشرکون اور مشرقین. آئیے اس کو دیکھ لیں. اس سے پہلے اس ٹیبل کو ہم دہرا لیں کیونکہ یہ ٹیبل بہت اہم ہے. یہ ہمارا چلتا رہے گا جب تک ہم افعال میں پہنچیں گے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ان کو دہرانے کا آسان کلیہ یہ ہے، ان کو 2 کر کے دہرائیں. کیسے؟ ہوا ہم، تھوڑا سا رکیے، انتا انا، پھر تھوڑا سا رکیے، انتم نحنو. یعنی ان کے 3 حصے کر لیں، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. تو اس سے جلدی یاد ہو جاتے ہیں. اس کی دوسری حالت ایک ہم نے سیکھی تھی، کیا، ہو وہ اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یعنی یہ ضمیر جو ہے 2 طرح آتے ہیں. ایک آتے ہیں ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو، یہ شروع میں آتے ہیں. اور ایک اس حالت میں آتے ہیں وہ اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ لفظ کے ساتھ، اسم کے ساتھ، حرف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. تو یہ دیکھ لیے. اب ہوا ہم وہ سب، اس کے لیے کیا آئے گا؟ اس کے لیے ہمیشہ آئے گا ہو اس کا، ہو اس کا، اور ہم ان سب کا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہو ہم، یہ ان کا تعلق ہے. دوسرا تھا انتا آپ، آنا میں، اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کا، ای. یعنی انتا کے لیے کا، آنا کے لیے ای. فرق کیا ہے؟ ترجمے میں فرق ہے. انتا جب ہوگا اس کا مطلب ہوگا آپ، آنا کا مطلب میں. لیکن جب کا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا، اور یہ آئے گا تو میرا. تیسرے گروپ کو دیکھتے ہیں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ان کے لیے کیا آتا ہے؟ کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہوا کے ساتھ ہمیشہ اگر کوئی متبادل آتا ہے وہ ہو آتا ہے. ہم کے لیے ہم آتا ہے، انتا کے لیے کا آتا ہے، آنا کے لیے یا آتا ہے، انتم کے لیے کم آتا ہے، نحنو کے لیے نہ آتا ہے. ہاں جی، کدھر گئے؟ نہیں بھائی، ایک دفعہ دہرا دو. آپ کا یہ سوال تھا کبھی کہ یہ جی ہمیں کیا پتہ چلے گا کیا؟ یہ جی آپ کو بھی پڑھایا تھا اس وقت، آپ بھولیے. چلیں آج آپ دہرا دیں میرے لیے تاکہ آپ تو پکے ہو جائیں. ایک بندہ
नहीं भाई, दोहराओ दोहराओ जी। इनको ताकि आपको पता होगा हम के लिए क्या है, आना के लिए क्या, अंतुम अनाहनु के लिए क्या कर। दोहराइए दोहराइए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना में, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, ये आपका मेरे पर उद्धार था। मैंने कहा था बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आते चढ़ गए तो चले, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे ब्रदर। अल्लाह ताला ने बहुत आसान किया दीन, सिर्फ हमें कोशिश थोड़ी सी करनी है कि शैतान से जान छुड़ा लें। ताऊज़ के बगैर काम नहीं चलता, ताऊज़ को अपना इख्तियार बनाए और फिर देखे इल्म कितना आसान है। तो आइए इसके साथ इन ज़मायर के साथ हम इसम मिलाते हैं। मसलन रब एक इसम है, हम के साथ मिलाया क्या, रब्बुहु उसका रब। हम के साथ मिलाया क्या बना, रब्बुहुम उन सब का। का के साथ मिलाया क्या बना, रब्बुका आपका रब। या के साथ मिलाया क्या बना, रब्बी मेरा रब। रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। तो ये देखें, ये वो 6 के 6 ज़मायर हैं जो अभी पढ़ रहे थे, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। ये देखें, ये जुड़ के आखिर में आते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था अगर वो ज़मायर हम लाए, हुवा रब, हुम रब के साथ आ सकता था, अंता, आना, और इसी तरह अंतुम, नहनु, वो फिर ये शुरू में आते हैं, ये जुड़ के आते हैं। चलिए आप में से कोई इसको टेबल पे बार दोहरा दे, ये अहम टेबल है। यस, नसीम सईद, नसीम सईद आपने सबसे पहले रब्बुहु जी, इसका रब, हाँ, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का तेरा रब या आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। नहीं, मोनिस को भी नहीं चढ़ना, मोनिस को नहीं चढ़ना, क्लास घबरा जाएगी कि ये कोई नया काम शुरू होगा। मोनिस का जब आएगा वो उस वक्त करेंगे बात। अभी प्रैक्टिस क्या है, पूरी जमात क्लास जो है वो अपनी जगह पे जो है इसे 3 बार दोहराए, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहु रब्बुहुम। जी, जैसे उन्होंने बोला ना रब्बु होम, उन्होंने बोला इन सब का रब, तो इनका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे पास खड़े हैं। बरादर इसको दरगुजर करो, इन चीजों को पकड़ लोगे तो आप अपने इल्म से भी चले जाओगे। याद रखो, जब आप अगले की तरफ एक उंगली उठाते 4 उंगली आपकी तरफ जाती है। आप अगले की एक गलती पकड़, अल्लाह मैं आपकी 4 गलतियां पकड़, इसको छोड़ दो, ये मेरा काम है, मैं किसको कहाँ पे जो है रोकता हूँ। जब मैं एक चीज को आपके लिए दोहरा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि सारी इस्लाह जो है वो चल रही है, छोटी मोटी कोताहियां मेरी भी माफ कर दिया करो, ऐसा नहीं मुझे भी पकड़ के रखो। तो लिहाजा इन चीजों को हौसला करो ब्रदर आरिफ, हौसला करो, छोटी छोटी चीजों को जाने देंगे, मेरी खातिर जाने। चल, रब्बुहु रब्बुहुम, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, क्लास को तो डिस्टर्ब मत कर। रब्बुहु रब्बुहुम 3 बार दोहराइए, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। अब अगला है रब्बो का रब्बी, रब्बो का रब्बी, रब्बो का रब्बी, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब। रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ये आपने इस तरह करके अपने टाइम में जो है इसको दोहराना है, जितना पक्का कर सकते हैं। अब सिर्फ तब्दीली क्या करनी, मैंने रब बताया, आप कोई और लफ्ज ले लिए, मसलन दीन, दीनोहु दीनोहु, दीनों का दीनी, दीनोकुम दीनोना। मसलन इसम एक लफ्ज है, लगा दे, इसमोहु इसमोहु, इसमों का इसमी, इसमोकुम इसमोना। इसी तरीके से कोई भी लफ्ज आपको अरबी का इसम पता चलता है, उसको लगा दिए और आपकी पूरी गिरदान तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक काम की बात है, इसे गौर से देख लीजिए, अपने आप को म्यूट रखिए और ये देखिए, रब्बुहु रब्बुहुम ये नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आसानी में बोलने के लिए हु जो है जेर ही के साथ आ जाता है या खड़ी जेर के साथ चल जाता है। रब्बुहु की जगह रब्बिही और रब्बुहुम की जगह रब्बिहिम भी आता है। ये क्यों आता है, ये तो आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हरूफ होते हैं, कुछ ऐसे आमिल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब वो इनसे पहले या आगे पीछे आ जाए तो वो इनके पेश को जेर में ले जाती है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ ऐसा है तो आप ये ना कहिएगा उस्ताद ने तो कहा था रब्बुहु रब्बुहुम होता है, यहाँ रब्बिही और रब्बिहिम है, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए। तो आ जाइए, अभी पूरा टेबल आ गया है।
माशाल्लाह। चले जी, नसीम सईद, आपका अनम्यूट है, आप ही जो है इसको कराइए, या तो म्यूट रखते। चले चले रबो का टेबल बनाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु, इसका रब, रब्बुहुम, इन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। नजमा की आवाज लग रही है। वलिल काफिरीना, वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए और जालिमों के लिए और मोमिनों पर और काफिरों पर। जी ABCD जवाब दीजिए। ए वलिल और काफिरों के लिए। काफिरीना, काफिरों के लिए। और काफिरों के लिए। हुम काइकुम ना, किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया। तकरीबन हर सफ़े में, तकरीबन हर सत्र में, सत्र में, तकरीबन हर सूरत में, तकरीबन हर लफ्ज में। जी हर सतर में। हर सतर में। हर सतर में तकरीबन। वआना मुस्लिम, और मैं मैं मुसलमान। मुसलमान। और आइए, मैं ये अभी तक तो सारी दोहराई हो रही थी, हमारा बहुत सारा टाइम दोहराई में चला गया। आइए अभी आज का सबक शुरू करते हैं। आज के इस सबक में हमने जैसा कि शुरू में देखा था, मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाना सीखेंगे। मुज़क्कर होता है हुआ, वो मर्द, और हिया वो औरत। फिर देखिए, जब मैंने कहा हुआ मर्द तो मैंने दाएं हाथ से एक उंगली से इशारा किया, लेकिन जब मैंने कहा हिया तो मैंने एकदम बाएं हाथ से जो है एक उंगली से इशारा किया। ये फर्क है। दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए होता है। हुआ जब भी होगा तो हिया हमेशा इस हाथ से इशारा करेंगे। एक तो ये बड़ा फर्क है। आइए देखते हैं मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा क्या है। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। म्यूट रखें, लंबा गहरा सांस लें। स्पेशल स्लाइड है, इसका मतलब कोई खास चीज है। लेकिन जी मुज़क्कर है एक लफ्ज मुस्लिम, हम चाहते हैं इसका मुअन्नस बनाएं, तो इसमें क्या करेंगे, ये गोल ते का इजाफा कर दें। कैसे? ये देखिए, मुअन्नस इसम बन गया मुस्लिम, यानी ये जो मुस्लिम का लफ्ज था, इसकी दो पेश हटा के गोल ते लगाई, और वो दो पेश यहाँ लगा दी, और ये जो मीम था इस पे जबर दे दिया। तो क्या बना, मुस्लिम से मुस्लिमातुन। फर्क क्या है, ये गोल ते का इजाफा है। यानी आपने एक कायदा पढ़ लिया कि मुअन्नस से मुज़क्कर बनाने का एक कायदा ये है कि इसम के आखिर में गोल ते का इजाफा कर दें तो वो जो है मुअन्नस लफ्ज बन जाता है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन। चलिए आइए और देख लेते हैं। जैसे मोमिनुन से मोमिनातुन, सालिहुन से सालिहतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन। अब आपकी बारी है। हाँ जी, मुस्लिमुन से क्या बनेगा बताएं? मुस्लिमातुन। ऐसे आप कहेंगे उधर लिखा हुआ आएगा, आपको खुद पता चलेगा गलत। मोमिनुन से क्या बनेगा? उनसे सालिहतुन, काफिरतुन, सालिहतुन, काफिरतुन, मुशरिकतुन। आलिमुन से आलिमतुन, आलिमुन से आलिमतुन, काज़िबुन से काज़िबतुन, काज़िबातुन, आदिलुन से काज़िबातुन, आदिलतुन। जो भी मुस्लिम है, मोमिन है, साले, कोई इस बात को दो पेश के साथ मिला, आप उसका एक तरीका यह है कि गोल ते बना के उसका बना लेते हैं। इस तरीके से मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया जाता है। आइए अदबी बोल चाल में हुआ मुस्लिम, तो देखिए हुआ मुस्लिम, इशारा मैंने कहाँ किया, इधर किया। हिया मुस्लिम, दाएं हाथ से किया हिया के लिए। हुआ मोमिनुन, हिया मोमिनातुन। हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन। हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन। हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरतुन। तो अब आपकी बारी आ गई। चले जी, हुआ मुस्लिमुन क्या आएगा? हिया मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमातुन। हुआ मोमिनुन, हिया मोमिनातुन, बोलते जाए। हिया हुआ सालिहतुन, सालिहुन, हिया मुमिनातुन, हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन, हिया साबिरतुन, हिया सालिहा, हिया शाकिरतुन, हिया हिया साबिरतुन, मैं कुछ बोल रहा हूं।
हुआ ज़ालिमुन, हिया शाकिरातुन हिया हिया ज़ालिमतुन ज़ालिमतुन अपने लिए शाकिरातुन होगा। मैं कह रहा हूँ हुआ ज़ालिमुन तो ज़ालिमतुन होगा, हिया ज़ालिमतुन। हिया हुआ ज़ालिमतुन आदिलुन, हुआ आदिलुन, हिया आदिलतुन हिया हुआ सादिकुन, हिया हुआ सादिकतुन सादिकुन, हिया सादिकतुन। हुआ काज़िबुन, हिया हिया काज़िबुन। हिया काज़िबतुन काज़िबतुन अब आपकी सिर्फ मशक करने की वो रह गई है, बाकी तरीका आपको आ गया है कि कैसे बना। इसकी एक मिसाल और लीजिए, ये देखिए मुज़क्कर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हु आता है, हु मुज़क्कर के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हा आता है, हु हा। मुज़क्कर के लिए हु और मुअन्नस के लिए हा का बोल आते हैं ज़मीर। अच्छा देख लीजिए, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, इस्मुहा क्या तर्जमा होगा? उस औरत का नाम औरत का नाम, कलमुहा उस उस औरत की का कलम उस औरत का कलम, किताबुहा उस औरत की किताब उस औरत की किताब हाँ, तो ये अभी आपने सीखा। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मुज़क्कर से मुअन्नस की देखें, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा। यानी मुज़क्कर के लिए आप हु की ज़मीर लगाते हैं इसम के साथ, मुअन्नस के लिए आप हा की ज़मीर लगाते हैं इसम के साथ। इस्मुहु इस्मुहा। अब आपकी बारी आ गई। हाँ जी, रब्बुहु बताएं, रब्बुहु क्या लगाऊं इधर के लिए? रब्बुहा, रब्बुहा दीनुहु रब्बुहा दीनुहा दीनुहा किताबुहा, किताबुहा रसूलुहा सुलुहा रसूलुहा, इसमुहा इसमुहा चल पड़े। हाँ, तो अभी पता चल जाता है कितना। साले का मुअन्नस बताइए, सालेहुना, सालेहा, सालेहतुन, बी सालिहतुन सालिहतुन साले का सालिहतुन सालिहतुन। अच्छा, हिया सालिहतुन का मायने बताइए, वो मुअन्नस नेक है, वो सब नेक है, वो मुज़क्कर नेक है, आप नेक है। हाँ जी, ABCD। वो मुअन्नस नेक वो वो मुअन्नस इनका नेक है बताइए, हुआ मोमिनातुन, हिया हुआ मोमिनातुन मोमिनातुन, हिया वो मोमिनातुन। हुआ मोमिनातुन हिया हिया बी मोमिनातुन हिया बताने के लिए म्यूट रखिए, जिसका शोर है वो अपने आप को म्यूट कर लिया करे, बाकी जो है वो तय बेशक आता अनम्यूट है। रहे जब सवाल जवाब हो रहे हैं। मुज़क्कर इसम को मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में वाव नून को जोड़ दिया जाए, आखिर में बोलता को जोड़ दिया जाए, आखिर में या नून को जोड़ दिया जाए, आखिर में या को जोड़ दिया। ABCD बी बी आखिर में गोलता आखिर में गोलता सवाल तो पीछे चला गया। वो मुसलमान औरत है, हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिम। हिया मुस्लिमतुन चलिए अभी हिया मुकालमा मुस्लिमतुन मुकालमा आ गया, मुकालमा देख। मन रब्बुहा क्या जवाब होगा? उस औरत का रब कौन है? क्या जवाब होगा? रब्बुल्लाह रब्बु अल्लाह माँ किताबुहा उस औरत की किताब क्या है? जी किताबु हल कुरान, किताब हल कुरान वेरी गुड, वेरी गुड। मन रसूलुहा, मन रसूलुहा, ज़ैनब। हाँ देखा ना, ये पुराने इस तरह पकड़ते हैं हम कि किसको पता है कि यहाँ पे ज़ैनब का नाम आएगा। जिसने पिछली क्लास कभी पढ़ी है वही कहेगा इसमें ज़ैनब आएगा, नहीं तो वो कोई भी नाम ले सकता है, इसमें आयशा, इसमें अफला, इसमें अफला। ज़ैनब आप वही बताएगा जिसने पहले पढ़ा। तो पुराने स्टूडेंट इस तरह पता चलते हैं। अच्छा, जमा मुअन्नस बनाने का एक तरीका, म्यूट कर लीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए, होशियार हो जाइए, कोई चीज सामने नहीं आने लगी है। जमा मुअन्नस बनाने का तरीका यह है, देखिए एक लफ्ज है मुस्लिमातुन, जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ अलिफ और ता का इजाफा करते हैं। दो पेश है तो इसलिए दो पेश के साथ करते हैं, तो क्या बन जाएगा मुस्लिमात, यानी लफ्ज मुअन्नस था मुस्लिमातुन, क्योंकि इसके आखिर में टे आ रही थी, हमने अलिफ ता लगाया तो ये क्या बन गया मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। ये अलिफ का तलफ़्फ़ुज़ लाएंगे तो दोनों में फर्क आ जाएगा, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन।
چلیے ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں. مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافرون کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. جائیے سسٹر، آپ کی باری آنے والی ہے، آپ کا حصہ میں نے رکھا ہوا ہے، کیوں بے فکری ہے، وہ جلد بازی کر رہی ہے. جلد بازی کرنے سے ہانڈی کا جو ہے نا وہ جوش کم نہیں ہوگا، گر جائے گی، سالن گر جائے گا. دیکھیے جمع مؤنث بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے. مؤنث واحد اسم لیجئے، مسلمت 2 زبر کے ساتھ اور 2 زیر کے ساتھ. وہ اب تک جو میں بتا رہا تھا وہ 2 پیش کا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں تبدیلی ہو گئی ہے، مسلماتن اور مسلماتن ہے، مسلماتن نہیں ہے، 2 پیش والی زیر نہیں ہے، یہ تن اور تین کی آواز زیر ہے. مسلماتن اور مسلماتن اس کی کیسے بنائیں گے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف تا تو لگے گا لیکن 2 زیر آئے گا دونوں کے ساتھ. اگر یہ لفظ ہے اس کی بنائیں گے تب بھی یہ الف تا 2 زیر کے ساتھ لگے گا، اگر اس کی جمع بنائیں گے تب بھی 2 زیر کے ساتھ لگے گا. کیا بنے گا؟ لفظ جمع مؤنث بنے گا مسلمات. اس کا مطلب ہوا اگر آپ کو کوئی ایسا اسم دیا جائے جس پہ 2 زبر ہو اور مؤنث صیغہ ہو تو اس کی جمع کیا بنے گا؟ مسلماتن 2 زیر کے ساتھ. اور اگر ایسا صیغہ دیا جائے جس کے نیچے 2 زیر ہیں اس کی جمع کیا بنے گی؟ اس کی جمع بھی یہی بنے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 زبر 2 زیر کے ساتھ مؤنث میں مسلماتین آتا ہے. اب کون بتائے گا کہ مذکر میں جو ہے وہ اگر 2 زبر 2 زیر ہو تو اس کی جمع کس سے بنتی ہے؟ یار ایسا پتہ چلے گا، آئے نا اہل علم. ہاں اگر مذکر میں 2 زبر 2 زیر کا اسم ہے تو اس کی جمع کے لیے کیا لگاؤں؟ ابھی پیچھے پڑھایا میں یا نون، مسلمین، یا نون. اب آپ کو پتہ چل گیا. اگر مذکر ہے 2 پیش والا تو اس کے ساتھ واو نون لگاتے. اگر مذکر ہے 2 زبر 2 زیر والا اس کے ساتھ یا نون لگاتے. اگر مؤنث ہے 2 پیش والی تو اس کے ساتھ گول تے لگاتے. اگر جو ہے مؤنث ہے 2 زبر 2 زیر والی تو اس کے ساتھ الف تا کے ساتھ 2 زیر لگاتے. ادھر تک کوئی کنفیوژن ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ریکارڈنگ آئے گی، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، روک کے اپنے آسانی سے کر لیجیے گا. ابھی ہم کلاس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے مسلماتین 2 زبر 2 زیر کے ساتھ آیا تو اس سے کیا بنے گا؟ مسلماتین، الف اور تے دونوں کے لیے. اسی طرح مومناتن مومناتن ان کے لیے کیا بنے گا؟ مومناتن، وہی الف اور تے 2 زیر کے ساتھ. صالحاتن صالحاتن اس کے ساتھ کیا ہے؟ الف تے. اچھی سے ایک اور طرح دیکھ لیتے ہیں. مسلماتن 2 پیش کے ساتھ، مسلماتن 2 پیش کے ساتھ. مسلماتن 2 زبر 2 زیر کے ساتھ، دونوں کا ایک ہی جواب ہے، مسلماتن مسلماتن. مومناتن مومناتن، مومناتن مومناتن دونوں کا جواب وہی ہے، مومناتن مومناتن. صالحاتن صالحاتن اور صالحاتن اور صالحاتن دونوں کا یہ ہے. یہ ابھی آپ کو واضح ہونا چاہیے. چلیے آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، کوئز لے لیتے ہیں. یہ بتائیے ربہم اشارہ کس طرف ہوگا؟ ربہم اس کا رب، ان سب کا رب. اشارہ کس طرف ہوگا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا ترجمہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے تو اشارہ بتائیں. ربہم سر رائٹ اشارہ کرو اور کتنی سیدھے ہاتھ کی طرف، ہاں سیدھے ہاتھ کی طرف. دینکم کا اشارہ بتائیے. آپ سب کا دین، ان سب کا، ان سامنے کی طرف. آپ سب کا سامنے ہوگا، سامنے پھر فٹافٹ اشارہ پہلے ہی کم کا لفظ ہے فوراً ادھر جائے، ہم کا لفظ ہے ادھر آئے. یہ آپ کے ذہن کے اندر پکی ڈریل ہونی چاہیے. ہوں آیا فوراً ادھر انگلی جائے، ہم آیا ادھر جائے، کا آیا ادھر جائے، ای آیا میرے طرف آئے، کم آیا ادھر جائے، نہ آیا ہمارا. یہ پریکٹس آپ کی کیوں نہیں چاہیے کہ کہیں کسی کے ساتھ آئے اس لفظ کی مدد سے آپ فوراً اشارہ کریں. جب اشارہ کریں گے تو ترجمہ آسان ہو. آپ کہتے ہیں نہیں پہلے ہم ترجمہ کریں پھر ترجمے پہ دیکھیں کہ انگلیاں کدھر کریں یا اشارہ. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے اشارہ کرو ترجمہ خود آئے گا. تو آپ ابھی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری کتاب پہلے اشارہ کریں، ہماری اپنی کتاب جب لے آئیں گے تو آپ کو پتہ ادھر نحنو بیٹھا یا نہ بیٹھا ہوا ہے، یا نحنو آئے گا یا نہ آئے گا.
किताबुन, जब कहते हैं उन सब का दीन, उन सब का फौरन इधर गया, इधर आपको पता है जमा में हूं बैठा हुआ है, दीनो। तो ये तरीका है तर्जुमा करने और जो है सीखने के इशारे से आप फौरन जो है दिमाग आपको गाइड करता है। तो चले अभी बताएं कितना सीखा। माँ दीनोहा, दीनोहल इस्लाम, दीनोहल इस्लाम, दीनो कल इस्लाम, दीनो इस्लाम, ABC। दीनुल इस्लाम। माँ किताबुहा, किताबुहल इस्लाम, किताबुहुल इस्लाम, किताबुहल इस्लाम, किताबुहुल इस्लाम। किताबुल कुरान। इस्लाम, इस्लाम जो है किसी ने कहा बताओ इस्लाम किताब है, तो कुछ तो ज़हन में इस्तेमाल करो ना, सारा सब कुछ मैं ही तो नहीं फीड करूंगा। मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह, दीनुहा इस्लाम, रब्बुहा अल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बुहा, मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, रसूलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, रसूलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक बात अपने उसमें लिख ले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हु का जवाब हु से, हुम का जवाब हुम से, हा का जवाब हमेशा हा से आएगा। ये भी अब पक्का कानून लिख ले अरबी का कि हा का जवाब हा के साथ। मुस्लिमात उनकी जमा बनाइए, मुस्लिमूना, मुस्लिम, मुस्लिमात, मुस्लिमात, जी सालिमात, मुस्लिमात। ये आपके ये ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, ये आपको जो है ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। आपके इस सबक में टोटल ये ज़ख़ीरा अल्फाज से ये यहाँ पे मैंने जमा कर दिए। ये कुरान पाक के 2 सफ़े हैं, इनमें आप इनको ढूंढेंगे। तो आइए हम आज की मशक करते हैं। पहले तो आपने जो है ये दिए हुए लफ्ज़ हैं, मैं लफ्ज़ ज़ाहिर करूँगा, आपने जो है उसका क्या करना है, उनके साथ बोलते और अलिफ ते मिलाना है। देखिए पहला लफ्ज़ ज़ाहिर होता है सालिहुन, तो इसके साथ ते और आत बना के लफ्ज़ बनाए। जी क्या बनेगा? सालिहातुन, और हातुन, थोड़ा सा खींचा करें अलिफ को, अलिफ इसीलिए होता है तजवीद वाले बैठे हुए हमसे खफा हो जाएंगे, कहेंगे अलिफ का नाम हो प्रोनाउंसिएशन काफिरुन। हाँ जी काफिरुन, काफिरातुन, अलिफ जरूर बोलना है, मैंने बता दिया, वरना तजवीद की क्लास में सख्त मैं तो जाता ही नहीं कहीं पीछा नहीं हूँ। अच्छा मोमिनुन, हाँ जी मोमिनातुन, मोमिनात, आलिमुन कीजिए, अलिमात, अलिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, तजवीद वाली बोलिए। मुस्लिमातुन। सिस्टर यहाँ तो थोड़ा सा हमारा लिहाज कर दिया करें, आप अपनी क्लास में जो मर्जी करें, यहाँ थोड़ा सा लिहाज करा करें। अच्छा ये देखिए नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। मन रब्बुहा, उर्दू में तर्जुमा बताइए। मन रब्बुहा, कौन है? उस औरत का रब कौन है? हिया सालिहातुन, देख तो लो चंदा जी, तो चीज ऊपर पड़ी वाली वो तो उठा लो आप, आपने वो गिरा दी। औरत साले है। कलमुहा, कलमुहा, उस औरत का कलम। उस औरत का कलम, हिया मोमिनातुन, वाह और हिया वो औरत मोमिना है। वो मोमिन हाँ, औरत देखा ना यहाँ क्या लिखा है, उस औरत का कलाम। इसका मतलब उस्ताद ने तर्जुमा करते वक्त जो है नकल मारी है, ऊपर वाला उठा के नीचे प्रिंट कर दिया। फहियल मुस्लिमातुन, जी बस वो औरत मुसलमान है। बस वो औरत मुसलमान, ये आपको बताने का मकसद ये था, कभी कभी प्रिंट की किताबत, इसको हम क्या कहते हैं, कातिब के गले पे डाल देते हैं कि लिखने वाले की गलती। कातिब की गलती प्रिंट की गलती होती है कि कहीं पे कोई लफ्ज आगे पीछे हो जाता है, तो आपने उसको हूबहू उसी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेना, आपने उसको गौर से देखना है और पहचानना है कि ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है या ये लफ्ज यहाँ पे सही नहीं है। ये इस तरह की चीजें आती जाएंगी और हम आपको इसमें पकड़ते भी रहेंगे। अभी तो सिर्फ बताया। नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। वो मुसलमान औरत है, जी क्या अरबी होगी?
یا مومن हम वही सब या नेक औरतें हैं। मुस्लिमतुन हिया मुस्लिमतुन वो यू आर राइट, या मुस्लिमतुन वो मुसलमान के लिए यही तर्जमा आएगा जो आप कह रही हैं सिस्टर। यहाँ हमने लिख दिया है इसको, फिलहाल आरजी तौर पे थोड़ा सा नरमी का इजहार कीजिए, मुझे माफी के नंबर दे दीजिए। अच्छा, हम सब नेक औरतें हैं, नहनु मुस्लिमात, उस औरत की किताब। हाँ, ये तो मैं बहुत दफा किताबुहा हियल हियल उस औरत का कलम, ये तो अभी पीछे भी गलती कलमुहा कलमुहा वो औरत कलम मोमिना है। मुमिनतुन हिया मुमिनतुन हिया मुमिनतुन ये देखिए, ये खास तौर से जो कलर्ड अल्फाज थे यहाँ समझाना मकसूद था, इसलिए इनको मुख्तलिफ करके लाए हैं ताकि आपको फर्क बताएं कि मुस्लिम के लिए जैसा उस सिस्टर ने कहा था, शी वाज राइट, यहाँ हिया मुस्लिमातुन आना चाहिए था। इसको हमने इसी रंग से पकड़ा, और हिया मोमिनातुन देखें उसी रंग से फिर यहाँ आपको बताने की कोशिश की हिया मोमिनातुन, कि वो जो है असल तर्जमा ये है, और वहां वो तर्जमा जो लिखा गया है वो इस जुमले का है। तो इस तरीके से आपने लिखाई की गलतियां भी पकड़नी है। कभी कभी ऐसा होता है कुरान में किताबत की अरबी के अंदर गलतियां होती है, मसलन वो लिखना था, वहां लफ्ज उसने गलती से हा लिख दिया, कितना फर्क पड़ गया। मुज़क्कर का सीगा है, हा मुअन्नस का है, यानी उसने मर्द से औरत बना दिया। तो इसलिए आप जब कुरान की तिलावत करती हैं और जुमले की साख्त आपको आती है, अगर वहां पे कोई ऐसी जो है गलती आती है या तर्जमे में आती है, तो आप फौरन जो है होशियार हो जाती है कि नहीं, ये लफ्ज ज़हन नहीं कबूल करना, यहाँ पे ये चीज नहीं आ सकती। ये इस तरह की मश्क थी जो आज के सबक में रखें। चलें जी, अरबी में सवालों का जवाब दीजिए। मा दीनुहा, दीनुहल इस्लाम दीनुहल इस्लाम दीनुहल इस्लाम। और ये क्या होगा? मन हिया हिया और हिया अपना औरत हिया मुस्लिमातुन मोमिनातुन वेरी गुड। ये जिसने जवाब दिया इसकी जो है 0 नंबर तो जरूर मिलना चाहिए। हिया ज़ैनब ये औरत है। औरत अरबी को क्या पता क्या औरत क्या? या मुस्लिम और सालिहातुन और मोमिनातुन, कोई भी लफ्ज आ सकता है, यानी जो मोनिस के लिए सिरे के लिए इस्तेमाल होता हो। या आप नाम भी ले सकते हैं, या ज़ैनब। क्लास ले रही हूँ मैं, किताबुहा। 5 मिनट में उठ रही हूँ। अच्छा, माँ किताबुहा। किताबुहल कुरान। किताबुहल कुरान किताबुहल हल कुरान। हिया मुस्लिमातुन। हाँ जी, ये नाम आपके लिए हिया नाम मुस्लिमातुन। हिया मुस्लिमतुन नाम हिया नाम मुस्लिमातुन मुस्लिमतुन माँ किताबुहुम। माँ किताबुहुम। किताबुल कुरान। किताबुहुम किताबुहुमुल कुरान किताबुहुमुल कुरान हाँ, अभी म्यूट कर लीजिए, मेरी बात को गौर से सुने, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह 20 के 20 सबक में ये हुआ के लिए हमेशा जवाब में हुआ लाएं, हुम के लिए हुम को लाएं, हा के लिए हा को लाएं। यहाँ था किताबुहुम, समझिए कि जवाब में हुम ही आना है। लफ्ज माँ की जगह सिर्फ जो है आपने तब्दील करना है, माँ की जगह क्या आया? कुरान आ गया। बाकी किताबुहुम वही सीधा वहां से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए हिया था, उठा के हिया रखा, आगे आपने मन की जगह जवाब दे दिया। हा था, आपने वही पूरा सीगा उठा के हा रखा और जवाब बना लिया। यहाँ पे हा था, हा। तो ये बताने का मकसद है, सवाल के अंदर अगर हिया आ रहा है तो जवाब में ही आएगा, हा आ रहा है तो हा आएगा, हु आ रहा है तो हु आएगा, हुम आएगा, आ रहा है तो हुम आएगा। ये आप पक्का कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बहुत सारी चीज नुक्ता तालीम देखते हैं। पिछले सबक में आपने सीखा कि आवाज, अल्फाज, कहानी, तस्वीर, वीडियो एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकाते हैं। जैसे हमने फील का लफ्ज बनाते हुए बहुत सारी चीजें सीखी और तो उससे फील की तस्वीर बनाई। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाएं। आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या होता है। मायने जल्दी याद हो जाते हैं, देर तक याद रहती हैं और जल्दी याद आती है, यानी याददाश्त जो है बेहतर हो जाती है। टीपीआई का ये खास फायदा है। इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जो है आपको ये बिजलियां दिमाग में ज्यादा आएंगी। तो लिहाजा टीपीआई का तरीका क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। पुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए और तसव्वुर के साथ जो है, पूरे एहसास के साथ जो है पढ़िए, मजमून को याद कीजिए और तामुल यानी वक्फा कीजिए ताकि ज़हन उसे कबूल हो।
अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक हमने 44 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 15,000 से 12 ज्यादा बार आए हैं, और जबकि हमारा टारगेट जो है वो क्या है 4500 है, यानी हम उसका तकरीबन 1/3 जो है सीख चुके हैं सिर्फ 4 क्लासों में, जबकि 16 क्लासें पढ़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 होमवर्क आपने करने हैं, आपने 2 जो है वो तिलावत के करने हैं, ये जो है मुसहफ जो है कुरान पाक इससे जो है आपने देख के पढ़ने 5 मिनट आपने ज़बानी जो आपको आता है याद है आयतें सूरतें वो पढ़िए, और इसके अलावा आपने 2 किताब से पढ़ने हैं, ये आपकी जो है टेक्स्ट बुक है किताब है, इससे 5 मिनट पढ़ें कम अज़ कम। और इसी तरह जो है आप जो है वो पॉकेट बुक जो है ये आपका कार्ड होता है शीट, इसे अपने साथ रखें हर वक्त, और इससे जो है ना हर नमाज से या तो पहले या बाद 3 से 5 मिनट इसे पढ़े, 2-4 दिन में या हफ्ते में याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप जब भी देखेंगे आपकी याददाश्त तेज होती जाएगी, आपको बताएगी इस लफ्ज़ से पहले ये, इससे बाद ये, इससे मिलता जुलता आगे ये आ रहा है, इससे आपकी याददाश्त 300 गुना ज्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथियों से बात कीजिए, रब ज़िदनी इल्मा का अमृत कीजिए, अल्लाह ने आपको मुनफ़िक़ किया है और इसके जो है गनीमत जानिए, टीचर बनने की नीयत से बैठिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास पूरी हुई। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। आपके अगर कोई सवाल जवाब है तो वो आप कर लीजिए। जी।